أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار سيدنا رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى رسولنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى وثم إلى رسولنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق لمع بارق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد خير الورى أشرف الخلائق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق ناطق. يا ربي
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أبهر نور في الكون شارق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في قدائر القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرب خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحمود صلى الله عليه فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت فيك المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم
المختار صلى معنا هدى الذي سرى ليلا ثم دنا فتدلى هدى الذي سرى ليلا ثم دنا فتدلى وهو بالأفق الأعلى حباه الواحد وسنتاه فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي فهو عمادي يوم المعادي نبي وناقه المختار صلوا
يكن في عالم كرسي واسع تجلي القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراره بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد صلى الله عليه أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله عدد الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأذى من ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حظة العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم وقد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقد معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما بدأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فجاءت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها بالمنة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبحر صلى الله عليه اللهم صل وسلم لأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها المصلي عليه صلاة يتصل بها المصلي عليه صلاة يتصل بها المصلي عليه
وينزل في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتبيض ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أنصر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج. وبهذه إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. تزل الأرض والسماوات وتدن بخطبعة الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأمر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا من المنهج النبوي برسول الله والبدوي. وامن بالعذاب معترفا لعظيم الذنب معترفا بالعذاب معترفا لعظيم الذنب معترفا بحال الفضل معترفا برسول الله
بالترحيب. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيج، ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعش. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت غنى هذا المسؤول يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة في حضرين وضعه أمة تأنيس لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السماء الممدود. حضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين، وقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية بعد الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سمو الجمال من النور والمعمود، وبرز الحامد المحمود مدعيا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صله وسلم. كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع. يوم حشر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا من دعا لله داعٍ.
ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف محمدية العقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي به مشكورا وفعلي به محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت رحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رايات دعواتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلنا من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك المستسبحين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا وواتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم بجميع الأوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها المعمورة معنا وصورة لهم قربة المطلوبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا بالعمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an hadanallahur rahman
أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد منبع الأكوان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الزمان أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wabil khusus orang tua kita Ayahanda Al-Habib Alwi Assegaf, dan juga tamu mulia kita Sahibul Fadilah Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun beserta rombongan, dan juga sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, guru-guru agama, dan tidak lupa yang sama-sama kita hormati tuan rumah beserta keluarga yang berkenan mengumpulkan kita di satu perkumpulan yang mulia ini, di mana kita berkumpul dengan para habaib dan juga para alim ulama. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini, juga Allah kumpulkan kita nanti di akhirat nantinya, amin ya rabbal alamin. Mewakili daripada tuan rumah khususnya dan masyarakat Paringin secara umum, bahwa kami sangat gembira, sangat berbahagia menyambut kedatangan daripada Sahibul Fadilah yang mulia Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun ke daerah kami, di mana mudah-mudahan dengan perkumpulan kita dengan para habaib menambah kecintaan kami orang-orang awam, orang-orang ahwal kepada para habaib, para dzurriyyatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana tentunya kami ingin mengamalkan apa yang dikatakan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, urqubu Muhammadan fi ahli baitih, intailah, carilah keridhaan Muhammad pada mencintai keluarganya. Nah, mudah-mudahan dalam pertemuan kita, perkumpulan kita pada malam hari ini, dan juga mendengar mau'izah hasanah daripada Sayyidil Habib, menambah kecintaan kami orang-orang ahwal kepada para dzurriyyat baginda Nabi, dan mudah-mudahan kami bisa mencintai para habaib, yang mana kami sadari kami ini baru belajar dalam mencintai para dzurriyyatul Mustafa. Artinya masih belum bujur lagi cinta, hanya masih belajar. Tapi mudah-mudahan dengan usaha kami belajar mencintai zuriat Nabi, mudahan Rasulullah sudah senang dengan kami, gembira dengan kami. Nah, jadi sekali lagi kami masyarakat Paringin sangat berbahagia dengan kedatangan daripada Sayyidil Habib, dan marilah kita bersama-sama menyimak apa yang nantinya beliau sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga kita menjadi umat yang dicintai Nabi dan mencintai Nabi. Kita menjadi umat yang dirindukan Nabi dan merindukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ini yang bisa ulun sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil gurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan dan kita andalkan untuk kita mendapatkan keselamatan kelak nanti di padang mahsyar. Para habaib, para alim ulama, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan membantu Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada umatnya. Sebagaimana Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, la yashfa' yawmal qiyamah illa salasatun. Kelak nanti di hari kiamat tidak memberikan pertolongan kecuali hanya 3 golongan saja, yaitu al-anbiya, para nabi, al-ulama, para ulama, dan asyuhada, para syuhada. Alhamdulillah pada malam ini banyak para habaib, para guru yang berkumpul bersama kita. Ada Habib Alwi Assegaf, orang tua kita. Semoga kita semuanya berumur seperti beliau dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga Sidin masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan kita mendapatkan barokah Sidin insyaallah. Dan ada Habib Abdullah, ada Habib Muhammad Zaki Al-Idrus, dan para habaib yang lainnya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Ada guru Sabari, ada guru Syarif, dan ada para guru-guru yang lainnya, mohon maaf juga saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para habaib kita dan guru-guru kita dipanjang umur, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, dan semoga mereka semuanya dicintai oleh nabinya dan ditambah sayang oleh Allahnya, dan semoga kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada Sahibul Bait yang telah mengumpulkan kita semuanya, yaitu Akhina Soleh, yang kita doakan semoga beliau berdua bersama ibu, bersama istri, dan juga anak-anaknya, termasuk yang belajar di Dalwa, yaitu Khairun Nisa, Ananda Khairun Nisa, semoga dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang-orang pilihannya, kebanggaan nabinya, dan yang dibangkitkan bersama nabinya kelak nanti di padang mahsyar. Di dunia mengimpikannya, di akhirat bersamanya insyaallah, dan kita yang mendoakannya, yang mengamininya juga mendapatkan isi doanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, sebuah perencanaan Allah yang indah untuk kita semuanya. Bukan secara kebetulan pada malam ini, malam Jumat, malam 27 Rajab, malam yang mulia, malam pada saat semacam malam ini telah terjadi suatu kejadian yang sangat luar biasa untuk Nabi kita Muhammad SAW, yang jikalau kita semuanya pada malam ini datang ke rumah ini dengan undangan Sahibul Hajah, begitu pula Sahibul Hajah pada malam ini mengundang kita semuanya dan berkorban karena semuanya merasa bangga, merasa bahagia, dan merasa istimewa dengan hari istimewanya Nabi kita Muhammad SAW. Insya Allah itu sudah salah satu yang bisa kita andalkan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad kelak. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah salah satu daripada manusia yang pernah bersabda dalam hadisnya, ana khairu mukafi, fa in ahsana ahdukum ila ahadin wa lam yukafi'uhu fa ana ukafi'uhu yawmal qiyamah. Aku adalah seseorang yang paling pandai membalas jasa. Kalau seumpama ada di antara pian seberatan yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak mendapat balasan darinya, jangan khawatir, aku yang akan balaskannya untuknya nanti di hari kiamat. Kalau ini dikatakan oleh Nabi Muhammad untuk orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan darinya, bagaimana kalau Haji Soleh sekarang mengundang kita semuanya, mengeluarkan makanan, mengorbankan hartanya, kita meninggalkan rumah masing-masing, mengorbankan
waktu kita, hobi kita, dan juga kesenangan kita di rumah kita, semuanya kita tinggalkan, datang ke sini untuk Nabi kita Muhammad, untuk memuliakan Nabi Muhammad, untuk mengenang, merayakan hari istimewanya Nabi Muhammad. Apa kiranya Nabi Muhammad tidak membalasnya? Hasya wa kalla. Insyaallah malam ini jika diterima oleh Allah Ta'ala cukup sebagai penghubung antara kita dengan Nabi Muhammad, antara kita dengan syafaat Nabi Muhammad, antara kita dengan perhatian Nabi Muhammad, antara kita dengan nadornya Nabi Muhammad, antara kita insya Allah dengan penyelamatannya Nabi Muhammad kelak nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang perlu kita ambil azan. Kita dengarkan azan dulu. Di mana pada malam ini, seperti malam ini 1400 tahun yang lalu, Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan suatu kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian yang tidak pernah terjadi kepada seorang Nabi pun, seorang Rasul pun, hanya Nabi kita Muhammad. Bahkan seorang makhluk pun, para malaikat pun yang paling dekat kepada Allah pun tidak pernah mendapatkan kemuliaan ini, kecuali Nabi kita Muhammad. Ini adalah sebuah kemuliaan bagi Nabi kita Muhammad dan bagi umatnya. Tapi di dalam perjalanan ini memang penting bagi Nabi Muhammad, tapi lebih penting lagi untuk kita mengambil hikmahnya. Di antara hikmah yang banyak bisa kita ambil, bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, tapi ribuan. Tapi di situ ada beberapa yang perlu dan penting untuk kita ambil hikmahnya. Di antaranya adalah ketika Nabi SAW dilaksanakan Mi'raj, di situ Allah tampakkan kepada Nabi dua dosa yang sekarang ini Masya Allah begitu gencar dan seakan-akan
ternormalisasi dua dosa ini seakan-akan bukan lagi dosa. Apa itu? Nabi kita Muhammad SAW melewati suatu sungai, di mana di sungai itu ada seseorang yang berenang menuju ke tepian, dan di tepian ada seseorang yang menumpuk batu. Batu-batu ditumpuk, kemudian orang-orang yang berusaha berenang ke tepian itu dilemparnya dengan batu-batu yang ditumpuknya itu, sehingga wajahnya berdarah, kepalanya bocor dan sebagainya, terus begitu seterusnya. Mengerikan, sehingga ditanya oleh Nabi kita Muhammad kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah mereka? Maka dijawab oleh Jibril, merekalah pemakan riba. Sehingga kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ar-riba bid'un wa sab'una baba wa adnahu misal ayyatiya rajulu ummah. Riba itu banyak macamnya, sampai 70 sekian macam. Tapi paling sedikitnya dosa riba itu seperti orang yang berzina sama ibunya sendiri. Nah, oleh karena itu hati-hati. Sekarang banyak orang yang melakukan riba tapi seakan-akan tidak melakukan dosa. Dengan mudahnya dia pergi ke bank, pinjam uang di bank. Dengan mudahnya dia itu pinjamkan uang kepada orang, lalu dia membungakan pinjamannya. Itu sesuatu yang besar dosanya. Bahkan seakan-akan dia tidak berdosa dengan semacam itu. Bahkan ada satu orang yang mungkin bisa menjadikan sebuah pelajaran, jangan sampai terjadi lagi kepada kita. Di Jawa Timur terjadi. Beberapa tahun yang lalu, orang yang kaya raya, yang sangat terkenal, rumahnya bagus, mobilnya banyak, uangnya melimpah, tapi sayangnya tidak diiringi dengan hidayah, riayah, dan inayah. Sehingga apa? Dia jauh daripada ulama, jauh daripada majelis, sombongnya minta ampun, dia seorang rentenir, dia melakukan riba, dan dia meminjamkan uang tapi dengan membungakannya dan sebagainya. Dan dia selalu bangga, bahkan dia mengatakan, saya tidak pernah sowan kepada para ulama, nggak pernah datang kepada para ulama, tapi saya alhamdulillah setiap tahun kalau nggak haji umroh, keluarga saya umrohkan semuanya, saya berkah hartanya dan sebagainya, saya senang semua keluarga dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk daripada istidraj. Jangan berbicara semacam itu dan jangan menantang kepada Allah. Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan istidraj. Ini istidraj namanya yang semacam ini. Orang pendosa tapi merasa seakan-akan dia itu mendapatkan nikmat. Harusnya pendosa itu merasakan kesusahan, kegelisahan, tapi dia itu merasa nikmat, merasa bahagia. Itu hati-hati. Itu pertanda bahwasanya Allah Ta'ala sangat bencinya sama dia, sehingga dia itu seakan-akan dinormalisasikan. Dosa itu dianggap biasa oleh Allah Ta'ala karena saking bencinya Allah kepada dia. Oleh karenanya hati-hati bagi mereka yang tidak pernah mengaji, bagi mereka yang tidak pernah bangun malam, bagi mereka yang tidak pernah sedekah, bagi mereka yang tidak pernah haji dan umrah, bagi mereka yang tidak pernah ziarah kepada ulama, pada aulia, tidak pernah mendekat kepada para ulama di dalam majelisnya dan sebagainya, bukan karena mereka yang enggan untuk dekat kepada mereka, tapi masalahnya Allah yang tidak mau kepada mereka. Allah dan para aulianya yang enggan untuk mendekat kepada mereka, karena adanya mereka dekat kepada mereka itu sangat mengganggu kepada mereka. Itu masalahnya. Oleh karena hati-hati dan jangan sampai terlontar kata-kata semacam itu dari kita, karena Allah Sami'un Basir, zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Subhanallah, baru dia berbicara seperti itu kepada teman-temannya dengan bangganya dan congkaknya. Dia katakan, saya nggak pernah pakai mobil selain daripada Alphard dan Mercy. Subhanallah, dia pakai Mercy-nya. Seminggu kemudian setelah dia berbicara seperti itu, terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan kaki kanannya hancur. Dibawa ke Adi Husadah. Ketika dibawa ke Adi Husadah,
Diputuskan oleh rumah sakit harus diamputasi. Dengan sombongnya dia mengatakan, saya tidak mau berjalan dengan satu kaki. Saya punya uang banyak. Saya akan membetulkan kaki saya ini dengan uang saya. Ini nggak bisa, kemungkinan sangat kecil. Dan itu pun mahal. Itu pun bisanya di luar negeri, di Singapura sana. Saya punya uang, saya mau berangkat ke sana. Diberangkatkan ke sana. Sampai di Singapura. Dibawa ke Singapura dengan uangnya karena dia merasa uangnya banyak. Di Singapura selama 6 bulan lebih di sana. Satu harinya untuk rumah sakitnya saja hampir 15 juta. Akhirnya Pak, selama 6 bulan di sana, uangnya habis, bahkan rumahnya dijual, mobilnya satu-satu dijual, kemudian dia bangkrut, dan subhanallah setelah 6 bulan terjadi tetanus juga, dia merasa kesakitan yang luar biasa, dan akhirnya diamputasi juga. Akhirnya dia pulang. Dan sekarang kalau seumpama kita pergi ke Surabaya, ada orang minta-minta kemudian teramputasi kaki kanannya, bisa jadi dia, tapi jangan sodon. Coba lihat bagaimana Allah mempermalukan, Allah menghinakan seseorang. Ini ketika Allah sudah berkehendak seseorang itu memberikan harta yang banyak, cepat menjadi orang kaya. Tapi kalau Allah ingin mencabutnya, cepat menjadi miskin dengan mudahnya. Allah yang memberikan kekuasaan, Allah yang memberikan kekayaan, Allah pula yang akan mencabutnya dengan mudah. Nah, oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, terutama perbuatan riba, karena itu salah satu daripada dosa yang besar yang 7. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, dosanya itu seperti berbuat zina dengan ibu sendiri. Termasuk diantaranya beli emas dengan online. Beli emas dengan hutang, itu tidak boleh. Bahkan kalau semua kita itu beli emas, nanti uangnya di rumah ya, saya kalau sampai di rumah tak transfer ya, itu nggak boleh, harus kontan. Beli emas itu nggak boleh, tanpa kontan nggak boleh, harus kontan. Kalau kita sampai mengakhirkan pembayarannya, itu termasuk riba. Sampai sedemikian, bahkan lihat bagaimana Imam Abu Hanifah, ketika beliau itu meminjamkan uang kepada seseorang, tanpa ada bunga di dalam pembayaran dari hutangnya tersebut, maka kemudian ketika sudah jatuh tempo, maka beliau datang ke rumahnya, tapi bukan tepat berada di depan rumahnya, karena di depan rumahnya itu ada atap rumahnya, yaitu teras rumahnya. Dia takut sampai berada di bawah terasnya, karena akan mendapatkan naungan daripada teras rumahnya. Takutnya dengan begitu dia telah mendapatkan manfaat daripada naungan tersebut, dan dia terhitung sebagai seorang yang melakukan transaksi riba. Sampai sebegitunya. Karena memang dosanya besar, bukan dosa kecil. Dan dosa itu kecil atau apalagi besar, itu dapat mencegah ketenangan hati, ketenangan jiwa, bahkan kita akan mendapatkan jauhnya kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita pelajari. Yang kedua, ketika Nabi SAW berjalan Mi'raj, Nabi melihat ada seseorang yang Allah tampakkan kukunya itu terbuat daripada logam besi. Kemudian kukunya itu menggaruk-garuk mukanya dan badannya, sehingga berdarah-darah, luka yang sangat dalam dan berdarah-darah, sampai kena matanya tercungkil-cungkil dan sebagainya. Ditanya oleh Nabi kepada malaikat Jibril, siapa itu? Maka dijawab oleh Jibril, mereka adalah orang yang membicarakan orang lain dengan tidak baik. Mereka lah yang disebut orang yang suka ngerumpi, ghibah, yaitu sebutan kita kepada orang lain yang jikalau orang lain itu mendengarkan, dia tidak suka, itu adalah ghibah. Berapa banyak di antara kita yang dengan mudahnya kita membicarakan orang lain, apalagi orang lain itu adalah para ulama, apalagi seorang tokoh dan sebagainya. Itu suatu dosa yang besar yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ghibahnya para ulama itu termasuk dosa besar. Kalau ghibah orang biasa itu dosa kecil, tapi jangan kita rendahkan dosa kecil, karena bisa jadi dosa kecil itulah yang menjadikan sebab kita dimurkai oleh Allah Ta'ala. Banyak hal lagi yang ditunjukkan Allah Ta'ala di dalam malam Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, yang semua itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengambil sebuah pelajaran. Oleh karenanya meyakini dan mengimani bahwasanya Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW termasuk daripada sebuah keimanan yang wajib kita imani.
bahwasanya Nabi SAW 1400 tahun yang lalu atau mendekati 1500 tahun yang lalu, beliau melaksanakan Mi'raj itu langsung dengan badan dan nyawanya sekaligus. Bukan hanya dengan nyawanya, yang berarti itu juga itu mimpi. Tidak, tapi dengan nyawanya dan badannya beliau itu terbang. Dengan badannya beliau itu berangkat naik ke atas sana. Dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang normalnya perjalanan itu ditempuh selama 1 bulan lamanya. Tapi pada saat itu hanya waktu sekejap menaiki buruk dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa menaiki sebuah alat seperti eskalator yang terbuat daripada cahaya menuju ke atas langit sana, yang sudah Allah hilangkan segala cahaya, segala hadangan atmosfer bumi sehingga bisa dilewati oleh seorang manusia biasa, sampai kemudian menembus langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Itulah yang terjadi pada malam sembata ini. Oleh karena itu harus kita imani. Tapi yang lebih penting adalah sesuatu yang harus kita imani itu harus kita kaitkan dengan logika. Logikanya itu sesuatu kalau sudah terkait dengan Allah Ta'ala, nggak ada yang nggak masuk akal. Semuanya masuk akal. Karena itu terkait dengan Allah. Kalau terkait dengan Nabi Muhammad, mungkin saja Nabi Muhammad tidak bisa untuk melaksanakannya. Karena beliau juga manusia biasa sama seperti kita. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Allah yang melaksanakan, Allah yang mengizinkan, maka tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Seperti contohnya, seminggu yang lalu saya ini pulang dari Jakarta. Ketika saya pulang dari Jakarta, saya bawa oleh-oleh untuk keluarga. Saya bawa rambutan rapiah. Di mana rambutan rapiah itu nggak ada di Jawa Timur, nggak ada juga di Kalimantan. Jadi rambutan yang rambutnya itu nggak panjang-panjang seperti rambutan yang ada di Kalimantan ini. Pendek, rambutnya itu pendek, tapi isinya itu legit sekali dan gampang lepas daripada bijinya. Itu rambutan rapiah. Jadi khas yang tumbuh di Jawa Barat itu. Saya bawa, tapi begitu saya buka plastiknya, saya berikan kepada keluarga, subhanallah ternyata ada semutnya. Lalu saya pikir, Masya Allah, ini ternyata semut Jakarta saya bawa ke Bangil. Saya pikir, kalau semut Jakarta itu mau pergi ke Bangil, nggak saya bawa masuk plastik kresek itu melalui pesawat, sampai ke Bangil kira-kira berapa lama? Belum sampai pasti sudah mati duluan. Tapi karena ikut saya naik pesawat 1 jam dari Jakarta, dari Halim ke Surabaya, lalu dari Surabaya naik mobil sampai ke Bangil, 2 jam sampai ke Bangil. Kenapa? Naik pesawat, naik mobil. Coba dia jalan sendiri, berapa lama sampainya? Ah, itulah maksudnya. Ini pesawat yang dibuat oleh manusia. Bagaimana dengan buruk yang dibuat oleh Allah Ta'ala? Bagaimana dengan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala? Oleh karena sesuatu yang masuk akal. Bukan sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang masuk akal. Kenapa? Itu sesuatu yang diciptakan Allah Ta'ala. Oleh karenanya sekarang ini kalau semua ada seorang wali yang berbicara begini, begitu dan sebagainya, karomahnya wali, yang begini, begitu dan sebagainya, sudah pernah terjadi kok kepada Nabi Muhammad. Yang bisa terjadi kepada para nabi, bisa terjadi pada para wali. Sedangkan kalau ada di antara mereka yang tidak percaya kepada wali, karena mereka itu nggak pernah mengalaminya. Golongan mereka tidak pernah mengalaminya, sebagaimana ada satu orang pernah bercerita di televisi. Banyak sekarang ini dai-dai muda, orang-orang muda berkata, saya mimpi Nabi Muhammad, saya mimpi Nabi Muhammad. Saya ini loh berdakwah 40 tahun namanya, saya nggak pernah mimpi Nabi Muhammad. Ah, kasihan dia loh gitu. Jadi berdakwah sudah 40 tahun nggak pernah mimpi Nabi Muhammad. Ah, ini kan kasihan, memperolok dirinya sendiri gitu. Karena dia tidak pernah merasakan, dia nggak pernah melihat dalam golongannya semacam itu, sehingga dia tidak pernah mengalaminya, makanya dia itu menolak dan mengingkarinya. Oleh karena itu maka ayo sama-sama kita itu meyakini bahwasanya apa yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW betul-betul meyakinkan dan harus kita imani itu semuanya terjadi bukan dengan nyawanya saja, tapi dengan nyawanya dan badannya. Dan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad itu kebanggaan untuk kita semuanya. Sehingga kata Imam Busiri dalam burdahnya, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan kita mempunyai seorang nabi yang terbaik, maka kita menjadi umat yang terbaik. Oleh karenanya pernah suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW keluar dari rumahnya ke dalam masjidnya. Dilihatnya para sahabat-sahabat itu berkelompok-kelompok, sehingga kemudian Nabi SAW keluar bertanya kepada sahabat-sahabatnya tersebut, kalian berkelompok-kelompok sedang berdiskusi? Gal iya Rasulullah.
Tentang apa kalian berdiskusi? Kami berdiskusi tentang nabi-nabi ya Rasul, rasul-rasul ya Rasul. Apa yang kalian diskusikan tentang rasul-rasul dan nabi-nabi tersebut? Kami sedang berdiskusi, rasul dan nabi yang terbaik itu siapa ya Rasul? Apa jawaban kalian? Ada di antara kami yang mengatakan Nabi Adam yang terbaik. Di antara kami yang mengatakan Nabi Ibrahim yang terbaik. Di antara kami yang mengatakan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yunus dengan argumen masing-masing. Apa jawaban Nabi Muhammad? Yang mengatakan Nabi Adam benar, yang mengatakan Nabi Ibrahim benar, yang mengatakan Nabi Musa, Nabi Isa benar. Tapi ketahuilah, Adam famandunahu tahta liwa yaumil qiyamah. Adam dan semua para nabi, semua para rasul, nanti di hari kiamat semuanya di bawah benderaku. Dan aku tidak merasa bangga dengan itu. Antum haddi min bainil umam wa ana haddukum min bainil anbiya. Walaupun sekarang ini kalian tidak bangga denganku, kata Nabi Muhammad, tapi nanti di pada mahsyar kalian akan merasa bangga denganku. Di antara para nabi yang ada, kalian merasa bangga denganku. Dan kalian adalah kebanggaanku. Di antara umat-umat yang ada, kalian adalah kebanggaanku. Oleh karenanya, alhamdulillah, semua kemuliaan yang kita dapatkan berkatnya Nabi Muhammad. Di antara kemuliaan akan kita dapatkan yang harusnya kita syukuri, yang dikatakan oleh Sayyidina Abdurrahman Ad-Dibai, bahwasanya kalau seumpama kita syukuri kenikmatan yang kita dapatkan dengan kita itu bersyukur pada Allah, bersujud kepada Allah di atas bara api, kita bersujud dari mulai kita lahir sampai kita mati, belum mampu kita untuk mensyukuri nikmat tersebut. Apa itu? Nanti kita di pada mahsyar menjadi artis 2 kali. Apa maksudnya menjadi artis? Menjadi sorotan. Semua orang merasa bangga, merasa ghibtoh kepada kita, merasa iri kepada kita. Kenapa? Yang pertama, ketika Allah Ta'ala melihat di pada mahsyar, ketika Allah sudah bangkitkan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, ternyata kebanyakan di antara kita yang membangkang, bukan yang taat dan tunduk serta patuh kepada Allah. Marah Allah, murka Allah, sehingga dikatakan oleh para nabi dan rasul pada waktu itu, ketika kita semuanya minta tolong kepada mereka, nafsi nafsi, sendiri-sendiri, kami tidak pernah melihat Allah murka semacam ini. Kenapa demikian? Karena Allah melihat kebanyakan yang durhaka kepada Allah daripada yang taat kepada Allah. Kemudian dipanggilnya para nabi, hai para nabi, hai para rasul, apakah kalian sudah menyampaikan apa yang aku perintahkan untuk kalian sampaikan kepada mereka, kepada hamba-hambaku? Maka mereka mengatakan, Gal ya Rab, engkau lebih tahu, engkau maha tahu, engkau pasti tahu bahwasanya kami sudah menyampaikan. Serentak mereka mengatakan, tidak ya Rab, kalau sumpah mereka menyampaikan kepada kami, pasti kami akan patuh kepada kamu, kami akan taat kepada perintahmu, tapi mereka itu tidak menyampaikan kepada kami. Maka kemudian Allah Ta'ala balik lagi bertanya, benar apa tidak apa yang dikatakan oleh mereka? Tidak ya Rab, kami telah menyampaikan sebagaimana engkau telah perintahkan kepada kami. Mana saksi kalian, wahai para nabi dan rasul? Dijawab, saksi kami adalah umatnya Nabi Muhammad. Sehingga apa? Nanti kita semuanya, bukan cuma umatnya para aulia, bukan cuma umatnya para ulama, tapi semua umatnya Nabi Muhammad harus bersatu padu untuk memberikan kesaksian untuk para nabi dan rasul semuanya. Sehingga kita semuanya bersatu padu untuk memberikan kesaksian bahwasanya benar, bahwasanya para nabi dan rasul itu telah memberikan dan menyampaikan amanahnya dan telah menyampaikan risalahnya kepada seluruh umatnya. Dari mana kita memberikan kesaksian? Dari Al-Quran yang telah disampaikan kepada kita. Itu yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, berkatnya Nabi kita Muhammad lagi-lagi. Kita itu beda dengan umatnya Nabi Adam, beda dengan umatnya Nabi Nuh, beda dengan umatnya Nabi Musa, beda dengan umatnya Nabi Isa, beda dengan umat-umat yang lainnya. Umat yang lainnya sama, tapi umatnya Nabi Muhammad beda. Kenapa beda? Karena Nabi Muhammad selalu memohon pada Allah Ta'ala yang spesial untuk umatnya. Di antara permohonannya adalah pernah Nabi SAW bermohon, ya Rabb, nanti kan umat-umat di pada masyarakat banyak, bagaimana aku membedakan antara umatku dengan umat yang lainnya? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, umatmu wahai Muhammad adalah ghurrun muhajjalun. Mereka itu adalah yang wajahnya bercahaya, yang tangan dan kakinya bercahaya. Semuanya berkat apa? Berkatnya Nabi Muhammad. Oleh karenanya kata Nabi Muhammad,
hendaknya kalau kalian mau panjangkan sinar di wajahmu, panjangkan sinar di tangan dan kakimu, supaya tambah banyak lagi cahaya di wajah dan kaki serta tanganmu, kata Nabi Muhammad SAW. Khusus untuk apa? Umatnya Nabi Muhammad SAW, berkatnya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya alhamdulillah, kalau kita pada malam ini, kita datang ke rumah ini bukan terpaksa. Semoga yang tadinya terpaksa sekarang sudah tidak terpaksa lagi. Malu kita kalau seumpama kita datang tadi nggak enak sama Haji Soleh, kita diundang, kalau nggak datang nggak enak karena tetangga dan sebagainya. Nah, sekarang kita tahu semuanya, ternyata datang di sini adalah sebuah amal kebaikan yang insya Allah menjadi sebab kita disambut oleh Nabi Muhammad, dihormat oleh Nabi Muhammad, diperhatikan oleh Nabi Muhammad, dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, semoga pada malam ini kita semuanya gembira dengan Nabi Muhammad, merasa bangga dengan Nabi Muhammad. Semoga kita tidak keluar di tempat ini kecuali semuanya dapat barokahnya Nabi Muhammad, dapat barokahnya Abah Guru Zain yang kita hauli pada malam ini. Semoga tidak keluar di tempat ini kecuali semuanya mendapatkan maghfirah daripada Allah Ta'ala. Yang banyak dosanya Allah ampunkan semuanya. Yang tadinya jauh daripada Allah, Allah dekatkan kepadanya. Yang tadinya jauh daripada taat, semoga Allah dekatkan kepada ketaatan. Ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali Engkau rubahkan keadaan kami ya Allah menjadi keadaan yang lebih baik. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggal tempat ini kecuali Engkau sudah berikan kami anugerah yang terbaik, yaitu hamba-Mu yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bedanya, melimpah, bahagia bersama keluarganya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, banyak modal untuk berjumpa denganmu ya Allah nanti di akhiratnya, dan setelah nanti cukup modal berjumpa denganmu, maka meninggal semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa penutup kita mintakan kepada Abu Yal Habib. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma utubi salamatan wa sihhah wa afi'a lana wa lil muslimina wal muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa afi'a fi asadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwab rahmah wa abwab barakah wa abwab ni'mah wa abwab quwwah wa abwab sihhah wa abwab salamah wa abwab afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum